मैं अपनी क्वालिफिकेशन हुण पोस्ट ग्रेजुएशन पिछले 2 महीने पहले ही कंप्लीट की है। अच्छा। अपने आप नाल मैं लड़दी रही अपने वजूद नाल कि मैं मेड बनन नहीं आई। सुषमा स्वराज जी दे लिए काम करती रही, होर भी काफ़ी VVIPs कुछ लोगों के मैं नाम डिज़ाइनर नाम नहीं लै सकती। टिल डेट तक मैं उन्हां लई कुछ ना कुछ करती रहनी हाँ। उत्थों सफ़र तो शुरू हो गया, एंट्री तो हो गई, पर वो बड़ा पेनफुल सफ़र है। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹ ਆਡੀਅנס ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੂਮਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ। हर कोई महारानी परनीत कौर नहीं हो सकती जिन्होंने एक फैमिली सपोर्ट है। हर कोई प्रियंका गांधी नहीं बन सकती जिन्होंने घरों ही पॉलिटिक्स अपने फादर तो अपने पुरखा तो मिली है। चाहे मेरा जन्म यूपी च होया, पर मेरा जड़ा वजूद, मेरे अपने जीन दी वजह, मेरी अपनी डिग्निटी और एक लेडीज़ ली जड़ा मेरा एक विज़न है, कंसर्न है और यूथ ली, वो मैनू पंजाब नहीं दिता है। बहुत सारी थावां ते लेडीज़ की सुनवाई नहीं, बहुत सारी थावां ते मर्दां की सुनवाई नहीं। हुण साडे कोल कई इहो ਜਿਹੇ केस ने जिहड़े 25-25 26-26 साल दे सोशल साइटां ते दोस्तियां कीतियां होईयां ने, लव मैरिजेस करा ली। एक मैच्योरिटी लैवल भी होना चाहिए। तुसीं बिलीव नहीं करोगे कितना खुश होई कि मेरी जड़ा मेरे पेरेंट्स ने जबरदस्ती विआह कीता है, उहनूं कानूनी मान्यता ही नहीं है, और मेरी नल है शादी, तो वो बड़ी खुश हो गई। सो अज दे रिलेशनशिप दे क्राइसिस दा मेन रीजन तुसी की ऑब्जर्व किया जिन्हें तुसी हुण तक केसिस हैंडल किए ने? अपने बच्चों को गलत मिसगाइड ना करन, रिश्तियां का मायना जरूर समझान, और शादी तो पहला एक काउंसलिंग मस्ट है। जिथे साइंस ने तरक्की की है उत्थे जिहड़े संस्कार ने ना वो भी अपना रूप इन्फ्लुएंस करके बदल रहे हैं, वो गलत है। कोई नवी पॉलिसी बननी हुंदी है कि वूमन कमीशन majority ऑफ औरतों के नाल डील करता है कि इस टाइम पंजाब दी औरतों की की सिचुएशन है, उन्हां दे लई असीं की नवा बना सकते हैं, पॉलिसी कोई नवी बना सकते हैं? तुहाडा बड़ा ही अच्छा सवाल है और मेरे दिल नाल जुड़िया होया है। वो स्कूटी थोड़ा चलाते रहेंगे या टैप ही थोड़ा चलाते रहना है, परमानेंट जॉब का भी कुछ प्रावधान इहदे नाल नाल होना चाहिए। बी सोशल वेख रहे सारे दर्शकों का मैं गुरदीप स्वागत करती हाँ। सत श्री अकाल, उम्मीद है कि तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। बी सोशल के बेहद खास प्रोग्राम सिग्नेचर्स दे विच अज साडे मेहमान ने पंजाब स्टेट वूमन कमीशन के चेयरपर्सन मैडम मनीषा गुलाटी। 2018 दे विच इन्हां ने अहुदा संभालिया, तकरीबन 3 साल की कारगुजारी तुसी सारिਆਂ ने वेखी आ। 2018 तो पहला इन्हां दा सफ़र की सी, ये कौन सन, किवें इन्हां ने इस अहुदे तक अपनी पहुँच की, जां किवें दी जर्नी इन्हां दी हुण तक दी रही। वूमन कमीशन असल च है कि किहड़े-किहड़े काम इन्हां दे हिस्से आउंदे ने, अते अज दे समय दे विच मौजूदा हालात जे आपां देखीए तां पंजाब दीआं औरतां किहड़े-किहड़े मसलिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ जूझ रहीआं ने अते ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ किवें सहायता कर रहे ने। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। थैंक यू। बी सोशल ते तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत। नवे साल ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? शुरुआत तो मैं यूपी तो हाँ। बिफोर ग्रेजुएशन ही मेरी काफ़ी छोटी एज च शादी हो गई सी। शादी पंजाब विच हुई, तरन तारण उदों टैररिज्म का बहुत जोर सी। अच्छा। उस दौर विच मेरा विआह होया
कि एक अलग स्टेट तो आके ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ, ਜਦੋਂ 12 13 14 ਸਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਹਰ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਲਈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਸਨ। ਆਪਾਂ 6 ਭੈਣਾਂ ਵਾਂ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਖੁਦ 8th ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਸਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੁੱਕਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੁਕਤਾ, ਹਿੰਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੁਕਤਾ, ਸਰੀਤਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੋਭਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਦੀ ਸੀ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਵਰੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨਵੀਂ ਪਿਕਚਰ ਆਉਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਬੋਲਡ ਲੇਡੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹਾਦੁਰ ਨੇ। ਸਟਰਗਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਟਰਸ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੱਟ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਟੋਰੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਅਤੇ ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ, ਇੱਕ ਉਹ ਹਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਮਝ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਔਰ ਮਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੀ 'ਚ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੇਰੇ 2 ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਟਰ ਸੀ,
ਡਾਟਰ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਟਰ ਸੀ, 3 ਬੇਟੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਦੀ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਡ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁਟੀਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ, ਕਿ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ, ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਤਰਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਜਿਹੋ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਲੜਕੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਖੁਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 98 ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਉਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ NIT ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਫਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਨਿਫਟ ਨੇ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਵੀਕ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਟੱਡੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੇਨਫੁਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 2nd ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਬੰਬੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਰਾਠਾ ਸ਼ੈਰਟਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਟਰੋਫੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਆਦਿਤੀ ਗੋਵਤਰੀਕਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਈ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਲਵਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਨੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸਲਵਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਟਿਲ ਡੇਟ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ VVIPs, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਟਿਲ ਡੇਟ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ VVIPs ਨੇ। ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਆਪਣੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀਓ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ 2009 ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 'ਚ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਪੇਨਫੁਲ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ 33% ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਪੇਨਫੁਲ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਪ ਟੂ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਔਰਤ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਬੜਾ ਪੇਨਫੁਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਔਰ ਯੂਥ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਲੋਗਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੁਣਾਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਲੋਗਨਸ ਆ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਔਰਤ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦ ਲਈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਅ 'ਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਏ, ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ, ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ 6 ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪਲੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਏਜ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਟੇਸਟ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਟੇਸਟ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਮਦਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਬੁੱਕ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਲਈ। ਉਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੰਮੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਔਰਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ
ਕਲਚਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਔਰਤ ਉਹ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਮਦਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਲੀਗਲ ਏਜ 21 ਕਰਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮੈਚੁਰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਦੀ 27-28 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਰਿਟਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਈ, 17.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਗੋਲਡ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੋਲਡ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਹਾਲੀ DC ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੱਲ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਲ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਏਜ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 25-25 26-26 ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲਵ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਪੈਂਪਰ ਚਾਈਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਕਮਾਓ ਤੇ ਖੁਦ ਖਾਓ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਲਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਈਵਨ ਨੋਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਪਰ ਚਾਈਲਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਬਾਲਿਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਾਲਿਗ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਓਨਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ 14 15 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆने ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਏ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਪਰ ਉਹ ਸੋਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹ ਆਡੀਅנס ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੂਮਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 94 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ 98 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 98 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ 2018 ਵਿੱਚ,
50% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ 'ਚ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਅਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਬੀ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਰਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਲ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਬੜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹਸਤਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਲਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਔਰਤ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ 2 ਫੈਸਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਮਝਾਇਆ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ 'ਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕੋਈ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਥੋੜਾ ਟਪਕ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦਾ ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੌਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਸਪੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਹੋਏ ਫੀਮੇਲ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਫੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੇਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਊਮਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਕਿਹਾ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਜਮੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜਮੈਂਟਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਨਹੀਂ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ, ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ, ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੁਆਰਾ, ਔਰਤ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਔਰਤ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੀ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੰਗ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਸਿਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇੱਕ ਈਗੋ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੋ, ਸਮਝਾਓ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਫਕੋਰਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੇਡ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰਨ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਣ। ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਸਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ
ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੂਮਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ NGOs ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਣਾਅ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇਖੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਔਰਤ ਔਰ ਆਦਮੀ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਔਰਤ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੈਚਅਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿਆਰ ਔਰ ਕੰਸਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਚਅਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਗਲੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਆ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫਰੀडम 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਸੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 2000 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 5000 ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2000 ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹ ਘਰ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਕੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਟੀ, ਟੈਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਕੋਈ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੌਬਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੌਬ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਟੈਬ ਦੇਣ ਨਾਲ ਔਰ ਸਕੂਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਕੂਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਟੈਬ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ, 2018 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਖਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਨਾਲ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਐਕਟਿਵ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਬੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ। ਬੰਬੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਫੈਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੈਨ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਉਹ ਚੁਣ ਲੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵੀ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿਹਰਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਲੈਂਬਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਦਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਂਬਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ- ਸਾਰੇ ਲੈਂਬਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ 100 ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਕੇਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਇਹੀਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਬੋਲੋ, ਅੱਗੇ ਆਓ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰੱਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੈਡਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।